السلام عليكم. معكم محسن على قناة محسن جلال الدين على اليوتيوب. أنا الآن في رحلة نهرية في نهر التامس، راكب مركب هتاخدني من عند تاور اوف لندن، شايفين هناك أهو، إلى جرينتش. قدامي أهو تاور بريدج، الناحية الثانية تقدروا تشوفوا معايا في لندن بريدج، واضح إن لندن بريدج، وتقدروا تشوفوا ان في هنا الشارد اللي هو اكبر او اطول او ثاني اطول مبنى في اوروبا. في مراكب كتيره جدا النهارده في كل حته، ده استغلال كويس جدا للنهر. قدامنا لندن بريدج داخلين عليها، سوري اسف، تاور بريدج. طبعا متعه تاور بريدج، منظر رائع. نقدر نشوف هنا تاور في لندن من الناحيه الخلفيه. عملت فيديو عن تاور لندن، تاور في لندن ما جبتش فيه الجزء اللي هو من تحت ده، متهيألي قوي، لكن ده كده منظر رائع له، حقيقي منظر رائع لكل حاجه هنا. لكن هنعدي تحت الكوبري، دي لحظه تاريخيه. الكوبري ده كان من شويه مفتوح من هنا عشان يعدي مركب لفوق. الرحلة المفروض تاخد لها من حوالي 25 دقيقة. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome aboard the City Alpha for your cruise this afternoon down to Greenwich Pier. Now, just as we leave the piers here on the River Thames, we are required by law to give you a short safety announcement. Now, it's nothing to alarm you in any way. It is just a requirement by law that we do so. Just to let you know that the boat that you're travelling on today, the City Alpha, it is fully equipped with all the latest and up-to-date life-saving equipment on board. And the life-saving equipment on board this boat, it comes in forms of life rafts, life jackets, life rings and free floating apparatus. They're all identified around this boat using the international green and cream signs. Now the emergency exits there at the front and the back of this boat, and they're also identified using the international symbols as well. All crew, we are fully trained and qualified, so you are in safe hands. But in a very unlikely case of emergency, just remain calm, remain seated and wait for clear instructions given to you by a uniformed member of crew. Now the toilet facilities are located at the back of this boat. If you do have any smokers on board today, you can do so on the top deck, right at the back of the boat only. If this safety announcement has alarmed anyone in any way, on a lighter note, we do have a fully licensed bar down in the lower saloon. Go see our lovely cabin crew and they'll be able to help you out there. It is 5 o'clock somewhere in the world after all, ladies and gentlemen. Now in this part of the journey, there's not really a lot that we could talk about, apart from very unaffordable luxury riverside apartments along the way, with some warehouses as well. There is an automated commentary. The company provided audio guides that are available on the leaflets downstairs in the lower saloon. You scan the QR code on the back of that leaflet, it will take you to download the City Experiences app. It'll give you the automated commentary in any language of your choice. And sit back, relax, enjoy the sunshine here in London and enjoy your cruise down to Greenwich. Thank you all for your kind attention. اوديو الشرح. نظر يوم شمس على سحاب، على مغيم، على مطر، على كل حاجة. احنا كده المنطقة اللي هناك دي كناري وورف، فيها HSBC تاور وCITI بانك. دي كناري وورف. كانت هناك زمان اسمها ايل اوف دوجز، دلوقتي اسمها كناري وورف. دي اكبر منطقه العمارات او المباني دي، المبنى الواحد فيه عشرات الالاف، مش عايز اقول مئات الالاف، يعني الدور الواحد ممكن تلاقي فيه حوالي بتاع 500 ل 1000 واحد بيشتغل، فعلى حسب عدد الادوار يعني. و يعني ده العدد الصغير، المبنى اللي جنب باركليز كان فيه العدد ده. دي منطقه البيزنس، منطقه الشركات، منطقه البنوك، بقت منطقه منافسه لمنطقه السيتي اللي هي عند ليفربول ستريت، ليفربول ستيشن. فاحنا كده هنعدي ناحيه من جنب كناري وورف. انا في الشركه اللي راكب فيها دي اسمها سيتي كروزز، زي الاسم المكتوب قدامنا هنا. الميزه في التذكره دي بتاعتهم ان معاه ترافل كارد بياخد ثلث سعر التذكره.
التذكرة سعرها حوالي 13 جنيه، بتقف بحوالي أو 13 إلا شوية 12 ونص، بتقف ب9 جنيه استرليني، مقابل ان انت لو معاك الترافل كارد. منظر السحاب اللي هناك ده حلو جدا. بالمناسبه احنا هنا اعتقد في شرق لندن في سيتي ايربورت، عشان كده في طياره انا شايفها طالعه هناك هي فوق. حقيقي دي رحله ممتعه لاي عيله وخصوصا اطفال. انا رايح على الجيش مش زحمه قوي، بس اعتقد اللي كانت جايه من الجيش دي قبل ما نركبها كانت زحمه جدا، الناس قعدوا وقت كتير جدا عشان ينزلوا. بس ده العدد اللي رايح على جرينتش. وانا كمان اعتبر في الجزء النص التاني من اليوم، يعني الساعه حوالي 3 وشويه، ممكن تكون الناس مش رايحه على هناك، الناس راجعه من هناك. ف عادة الصبح ده هيبقى ازحم بكتير يعني. سيتي كروز قايلين ان هي بتقوم من الساعه 10 وشويه لجرينتش لحد حوالي الساعه 4 وشويه، كل حوالي 40 دقيقه. هم لهم كذا مرفأ، لهم في جرينتش، نورث جرينتش، وفي ويست مينستر، بس خاصة اللي عند بيج بين ممكن. بس انا فضلت اروح بتاع جرينتش لان المنظر اعتقد ظريف لهناك. ان شاء الله اعملها مره ثانيه لويست مينستر. دي كده المباني او الابراج اللي في كناري وورف اللي هي فيها جرينتش. المراكب قديمة قوي هنا ومصدية كمان، متعة المنظر البحر. أنا بعشق أو النهر يعني، أنا بعشق البحر. في مراكب تانية اهي، في سبيد بوت مختلفة وسريعة جدا. تانية برضو، واحدة تانية جاية، شايفين ازاي في المية. معرفش هو قصر ولا هي المية اللي فيها طيارات. الناس اللي بيحبوا كده ويحبوا الرحلة، بس المنظر ممتع يستاهل التجربة. أنا حقيقي معرفش بيجيبوها منين، بس دي هتعمل قوارب مطاطة. في سيتي ايربورت هنا قريب من هنا، مطار سيتي يعني، كناري وورف هناك. شكله ظريف، معرفش هو بتاع ايه بالظبط. ده شكله ممكن يكون مطعم او حاجه فود، او فعلا جريت بريتش فود. ده مطعم. يوم السبت يعني انجلترا الناس كلها بتستمتع بحياتها، يعملوا شوبينج، يتفسحوا، يخرجوا، كل حاجه ممكن تتخيلوها. بتاعت لندن، جاي لندن المفروض يجيها للاستمتاع. اللي عايش في لندن المفروض يعيش لندن، يعيش كل حاجه فيها، يستمتع بكل حاجه فيها، مش مجرد ان هو ياكل ويشرب وينام وخلاص. المفروض ان هو يجي يجرب تجربه حلوه اللي هي العيشه في لندن، تجربه رائعه. انا شايف ان هنا بس شارت بس باين جدا شايف في طيارات تانية فعلا. المطار هنا منظر ساعات حقيقي حلو قوي، كان واحد زي اللي بيطلع في الافلام. هي كانت بتمطر اول ما وصلت على تاور في لندن، بس الحمد لله المطر وقفت دلوقتي، مع انه ما قالوش انه في مطر، قالوا النهارده الجو حلو. بس احنا في اكتوبر، النهارده 14 اكتوبر بالمناسبة، المفروض ان احنا في شتاء خلاص يعني. في طيارات تانية هناك هنا وهنا، طيارات صغيرة. مطار سيتي هنا. انا ما ركبتش المطار ده المطار الوحيد اللي ما ركبتش منه في لندن. هاي ما اقدرش اتكلم عليه او احكم عليه كويس وحش طبعا، يعني هو كده مطار صغير. انا شايف في طيارات تانية. كده انا بصور نهر التامز. طبعا حلوه جدا الفيو دي على التامز، الواحد يبقى بيبص على النهر. دي اهم المباني او اعلى المباني الموجوده في كناري وورف. وهنا عندنا محطه كناري وورف من اسحب المحطات اللي
جدا برضو. موضوع حلو جدا، داخلة على كناري وورف على مبانيها. المنطقة دي كانت بيتقال عليها دوكلاندز برضه، وزي ما قلت كان اسمها زمان ايل اوف دوجز. في هنا من اهم الحاجة هو اسمه بيل الحاجة ده سوق السمك، ده اشهر سوق سمك الجملة، وبيفتح عادة الصبح بدري جدا على 3 4 الصبح، لان الناس كلها جاية تشتري منه والتجار بيجوا يشتروا منه. انا جيته قبل كده مرة او اتنين زمان قوي في التسعينات. انا شايف في واحدة برضه الكليبرز دول شكلهم اسرع مننا، دول شركة تانية اللي هي شركة اوبر، عاملين تذاكر ارخص من التذاكر دي اصلا. بس الرسم ده هي اسرع، بس هي ما فيهاش قاعات فوق، في قاعدة بس ورا تحت. كنت هركب ده وبعدين لقيت القاعات فيها مش ممكن، بس هي ماشية اسرع، هي هتوصل اسرع اعتقد ليه. منظر كناري وورف نفسها من جوه المنظر ممتع جدا. المنطقة دي فيها فروع دلوقتي كتير لجامعات من بره لندن، جامعة زي كوفنتري، سكوتلاند، ويست سكوتلاند يونيفرستي، كذا جامعة لهم دلوقتي فروع هنا في كناري وورف. حقيقي رحلة تستاهل ثمنها، خصوصا بعد الخصم بتاع الترافل كارد. الترافل كارد اللي هو الاشتراك الشهري، فعلى الأقل الواحد يستفيد منه في حاجة، لأن معظم الاشتراكات هنا المواصلات غالية جدا. لكن دي رحلة فعلا تهدي الأعصاب، مفيدة جدا، مريحة، تشوف فيها حاجات يعني أنت هتعملها مرة في كل كام سنة، يعني مش هقول حتى في كل كام شهر. فرحلة فعلا تستاهل، اللي ما عملهاش واللي بيجي لندن ومش عايش في او بيجي انجلترا ومش عايش هنا يا ريت يجربها، انها فعلا تستاهل. وثمنها ما اعتقدش هيبقى غالي قوي بالنسبه للمواصلات عموما يعني. هسجل الرحله كلها، مش هقسمها على فيديوهين، ممكن تبقى طويله في التحميل او تاخد وقت، لكن تستاهل انها للي مش عايز يتفرج. ده برضه مختلفه، اوبر بوت سريعه، تايمز ارايفل اكسبيرينس، يا سريع جدا. المركب الكبيره اللي هناك دي ما كنتش غلطان، دي اللي عدت من شويه من تحت الكوبري واتفتح لها الكوبري. هي
تاني. الكوبري بتاع لندن بريدج بس ما لحقتش اصورها، عدى من تحت اسف، الكوبري بتاع تاور بريدج عدى. انا نفسي هو بلخبط بين لندن بريدج وتاور بريدج. يعني هي في منطقه اسمها ساري كي برضه فيها بوت بيعدوا من هنا، ده المرفأ او المرسى بتاعهم. المركبة الكبيرة قوي اللي هناك دي اللي عدت من تحت التاور بريدج واتفتح لها الكوبري. فتحوا قفل بسرعة قوي يعني، ما خدت بس وقت التعدية يعني. طبعا بيمنعوا تعدية الأتوبيسات والناس ما تعرفش تعدي فوق الكوبري في الوقت ده. المركب التانية جاية. أنا كنت فاكر الأخ ده اللي بيسوق، شكلها في واحد تاني هو اللي بيسوق. المركب التانية دي برضه القوارب اللي هي دي مغرية قوي للركوب. كده تقريبا عدينا نص الرحلة بعد ما حسش بيها. كانت فعلا ممتعة. اي متعه، ويا بخت الناس اللي ساكنين بيوتهم على النهر ده. طبعا النهر ده فيه ميزه اللي انا شايفه شكله نظيف يعني الميه فيه مخضره، مش فيهوش وساخه، ما فيهوش. يعني افضل حاجه فيه انه مستخدم للانتقال، الناس ممكن تستخدمها دي كمواصله ماشي، او ممكن للفسحه يعني يا ريت الواحد يشوف الكلام ده في كل البلاد يعني. انا ركبت، انا فاكر المركب في بانكوك، ركبتها في دبي برضه على الاوبر بوت زي ما بيقول، اسرع ما اخف واصغر من دي، بس انا حقيقي مستمتع بيه اكتر، وخصوصا ان فيه شمس طالعه، الشمس كويسه يعني، الجو مش برد قوي، في لسعه برد خفيفه. بعيش طبعا في جنوب لندن. طبعا جرينتش الناس عارفاها او معروف عالميا ان فيها خط التوقيت. انا هعمل فيديو تاني ان شاء الله مستقل عن جرينتش وعن اللي هي المرصد بتاع جرينتش، وخط اللي هو خط التوقيت اللي هو بتاع اللي بيفصل توقيت الصيف. بنقول دايما توقيت جرينتش التوقيت بتاع الصيف والتوقيت بتاع الشتاء. احنا هنغير هنا في انجلترا الجو، التوقيت ده التوقيت الشتوي اللي هو توقيت جرينتش، التوقيت الشتوي اللي هو توقيت جرينتش كمان اسبوعين. السبت اللي بعد الجاي يعني يوم 28 بالليل الساعة 1 الصبح، يعني الساعة 2 الصبح يوم الأحد 29 بيرجع الساعة ورا تبقى 1. يعني عادة بتتعمل كده يعني متهيألي لو أنا مش غلطان. أنا شايف المركب بتاع جرينتش اللي واقفة هناك دي، شايفين ده المتحف أعتقد بتاع جرينتش برضو. احنا كده داخلين على جرينتش، شايفين مبانيها من هناك. اعتقد دي المتاحف بتاع جرينتش. وانا هتكلم ان شاء الله في فيديو لوحده على المركب دي واسمها ايه. خلي تركيزنا بس النهارده في الفيديو ده على الرحلة النهرية في التامس. لحد دلوقتي خدنا حوالي 19 دقيقة. دي معالم جرينتش هنا. زي ما بقول ان شاء الله هنخليها في فيديو تاني مستقل. شايف القائد بتاع المركب كان عدى من شويه جنبي، مسك الميكروفون عشان يتكلم عليها.
Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, we're now getting closer to our destination at Greenwich Piers, just in front of us. And just a few things you can do down here. We do have the three-masted ship, Cutty Sark, which is built in Dunbar, Scotland for the tea trade. Well, it's built quite late, it's spent most of its life in the wool trade, bringing water back from Sydney, Australia, back here to London. Set a record back from Sydney, Australia, back here to London in 63 days. The very first ship of its time, reached up to speeds of 20 knots by sail. It's now a museum. You can go on board the vessel and explore it, have a look underneath its hull as well. We have markets down here selling fruits from all the way around the world. Definitely worth a visit down here at the Greenwich markets. We also have the Royal Naval Colleges just in front of the boat. The Navy, they trained their nurses and medics many years ago. It's now the home to the University of Greenwich's musical department. You can go and explore the grounds. We have the Queen's House behind that, which is the National Maritime Museum, and Greenwich Park right at the top. تركي والمركب عليها. This boat's down there on a break now for about 15 to 20 minutes. We're a little bit delayed coming down due to the cruise ship that was leaving alongside the Belfast earlier, so it has put us behind a little bit. So we're down here for a little while, a little less longer than what we thought. So we're down here for 15 to 20 minutes, and then we'll go back in towards the city of London. Now, if you do miss this boat back, don't worry, the boat's every 40 minutes, and the last boat back is at 17:50, 10 to 6 tonight. It's the last boat back in towards the city of London. Now, if you are leaving this here at Greenwich, please make sure you take all your personal belongings with you, okay, folks? Do not leave anything on this boat. Explore the rest of your day here in London and down here at Greenwich as مرفأ well. جرينتش قدامنا اهو. القيرة الشهير التركي. For those passengers that stayed on and enjoyed the live commentary along the way down from Westminster down to the Tower, if you did enjoy it and want to show a token of appreciation, you're more than welcome to chuck a couple of bob in the bucket. They'll be downstairs at the gate when you leave. If you want to show a token of appreciation, as I said, you're more than welcome to chuck a couple of bob in the bucket. Now, if you know what I mean by that, that's a 5, 10, 20, 50 pound notes, dollars, euros, and a good old fashioned pound coin. Whatever you do decide to put in the bucket does not go to waste, folks, okay? It goes to all important research, and me and the captain will be doing it at 9 o'clock this evening at one of the riverside pubs along your journey. Thank you all for your kind attention, and have safe travels wherever you may end up going. And if you are staying on board, we'll bring you back into the city of London very, very shortly. Thank you all for your kind attention. مرفأ برينش اهو بخيرة اهي. أرجو إن يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش تشوفوا بقية الفيديوهات على قناتي، قناة محسن جلال الدين على اليوتيوب. باي باي.